모든 모임에 나갈 때마다 이렇게 치밀하게 준비해 갈 필요는 없어요. 너무 그렇게 살면 또 피곤하잖아요. 좀 긴장 풀고 마음 편히 나갈 수 있는 모임도 있어야죠, 당연히. 근데 적어도 내가 그 모임에 잘 보이고 싶은 사람이 있다거나 마음에 드는 이성이 있다거나 또는 꼭 친해지고 싶은 친구나 선배, 후배가 있다면 치밀하게 이런 것들을 준비하면 좋겠죠. 그 누구도 아닌 나를 위해서요. 실제로 이렇게 치밀하게 자기소개를 준비해서 어떤 모임을 갔을 때 결국 내가 원하는 시나리오대로 흘러가고 사람들이 나에게 관심을 가져주고 내가 친해지고 싶은 사람들과 친해지잖아요? 그럼 그것만큼 짜릿한 게 없습니다. 그 어떤 게임이나 술, 도박보다도 훨씬 짜릿하고 훨씬 재밌는 경험이 될 거예요. 그리고 그런 경험이 반복되면 반복될수록 나의 자존감은 엄청나게 높아지고 나의 인생이 풍요로워지고 내 주변에는 좋은 사람들로 넘치게 되고 내가 하는 일들도 잘 풀리기 시작하고 내 운명이 바뀌기 시작합니다. 우리가 사람을 처음 만나면 뭐부터 하죠? 자기소개부터 하죠. 세상 모든 인간관계의 시작은 자기소개입니다. 그리고 이 자기소개를 듣고 나면 사람들의 생각은 세 가지로 나뉩니다. 쟤는 별로 알아가고 싶지 않다. 쟤는 아직 좀 더 궁금한데? 쟤는 무조건 친해지고 싶다. 그럼 우리는 사람들로 하여금 어떤 생각이 들도록 자기소개를 해야 될까요? 당연히 2번 또는 3번이겠죠. 물론 이제 좀 더 깊이 들어가면 어떤 특정 상황이나 특정 모임에서는 내가 굳이 거기 있는 사람들과 친해지고 싶지 않을 때 일부러 1번의 생각이 들도록 자기소개를 할 수도 있겠지만 그건 이제 예외적인 상황인 거고 보통은 이 두 가지 생각이 들도록 만들면 좋겠죠. 그래서 이 자기소개를 어떻게 하느냐에 따라 상대는 나와 친해지고 싶을지 아닐지 마음속으로 정하게 됩니다. 사실 자기소개뿐만이 아니라 초면에 주고받는 모든 대화의 본질이 그렇죠. 친한 친구로 발전하든 이성관계로서 연인으로 발전하든 잘 맞는 직장 동료 혹은 선후배로 발전하든 좋은 비즈니스 파트너로 발전하든 이 자기소개를 포함한 모든 초면에서의 대화는 이 사람과 친해질까 말까, 이 사람과 관계를 더 발전시킬까 말까를 결정하는 과정 그 자체라고 할 수 있습니다. 모든 인간은 이렇게 말하면 또 너무 일반화한다고 할 수 있으니까 대체로 거의 모든 인간은 처음 사람을 만나면 그 상대의 급이나 가치를 판단하려고 합니다. 혹은 최소한 그 상대가 흥미로운 사람인지 아닌지 관찰하죠. 의식적으로든 무의식적으로든. 우리가 중고등학교 시절에 새 학기가 시작되고 처음 반배정을 받았을 때, 대학교를 가서 처음 신입생 새내기 OT를 갔을 때, 이성과 소개팅이나 미팅을 할 때, 새로운 동아리를 들어가서 첫 모임을 갔을 때, 직장을 들어가서 입사 동기들과 처음으로 교육 OT를 받을 때, 우리가 경험하는 모든 인간관계 모임, 만남에서는 이 과정이 반드시 일어납니다. 그래서 저는 화술의 시작은 이 자기소개 라고 생각합니다. 저는 개인적으로 어떤 상황에서 어떻게 자기소개를 하느냐에 따라 내 운명을 바꿀 수도 있다고 생각하거든요. 뭘 또 운명까지 바꾸냐라고 생각하실 수도 있는데 실제로 저는 지금 굉장히 친한 친구나 형들, 존경하는 선배들, 그리고 저를 따르는 후배 동생들이 대부분 생각지도 못한 자리에서 서로의 자기소개를 듣고 친해진 사람들입니다. 그러니까 항상 인지하고 있어야 되는 게 뭐냐면 우리가 어떤 모임에서 어떤 사람을 만날지 모른다는 겁니다. I had a mentor me once. I had a little session with him. And he wrote the best-selling business books of modern time, Good to Great, Built to Last. He has in there, the luckiest thing that will ever happen to you for making money is not a business idea. It's not catching a trend. It's who you will accidentally meet at some point in your life. And the richest guy I've ever had dinner with, Steve Ballmer's like, most of my success is like I happen to be in the same dorm as this kid named Bill Gates. What's the best investment of all time? One luck event kid was at a dorm at Harvard, met another kid. He said, I'll give Zuckerberg like 8-10 grand to run the servers in exchange for a large chunk of the company. It was Eduardo Severin. Eduardo Severin made, nobody knows the number. He left America. IRS changed the tax law because of one kid. He worked approximately 1 hour and made between $8 to $18 billion. He smoked everybody. What was it? He talked to strangers. There was other kids in there, in the dorm with Mark Zuckerberg that didn't talk to him. 어떤 모임을 가든 그곳에서 생각지도 못하게 나한테 귀인이 될 사람을 만날 수도 있다는 거예요. 근데 이런 데 가서 자기소개를 안녕하세요.
저는 타우성가라고 하고요. 나이는 몇 살이고 그냥 일하고 있습니다. 네. 뭐 이렇게 하면 귀인이 와도 그 귀인과 연이 맺어질 수 있을까요? 똑같은 자기소개 기회가 주어지더라도 누군가는 그 기회를 대충 날려버리고 누군가는 그걸 엄청나게 효과적으로 활용합니다. I'll tell you, my background is airline. I remember you shared, yeah. Yes, I've been flying for 10 years, but I'm trying to enter into the entrepreneurship space. But for most opportunities, you need some sort of background, either in school, some level of degree, level of education. and you need some level of proven record. Yeah. So for someone like that, what would your advice be? Well, I mean, you've already got a proven track record, right? I think you just haven't learned how to package that track record correctly. So you say you were in aviation? Were you like cabin crew? No. What did you do? I'm a pilot. You're a pilot? Still am, yeah. Holy shit. And what business are you trying to get in? Logistics, All right. yes. So you have a packaging problem. Okay. Just, you need to package your story better. Right. So because you know you every day, you live here. You know everything about yourself, your skills, your competencies. You have a really finite sense of knowledge of who you are. But I just met you. So in my mind, how tall are you? 6'4". So in my mind, when I leave here, I'm going to go, oh, that tall guy is a nice guy. That's it. In my mind, you're here. You're framed here with 6'4" guys. Then I might add something else to this. 6'4", black. 6'4", black, well-dressed. 6'4", black, well-dressed, kinda good-looking. I mean, not like me, but kinda. You get where I'm going with this? Good. I see. And by the way, this is all I'm able to give you because there's 100 people in the room. I'll meet 1,000 people at end of every week. So my brain, for me to function, has to put you in a big box of aggregates. Does this make sense? So this is really finite knowledge. This is aggregates. So all of us in our lives spend time aggregating information. Your brain has to do it. It's the only way you function. It's just an aggregate, it's not personal. So the distance between here and here, this very distance is built around how you frame your packaging and how you communicate your packaging specific to the people you want to influence. So right now, we framed you as the 6'4" black guy, well-dressed, kinda. This is how we framed you. But you're a pilot, right? Yeah. Okay, so let's start with this. So you're a pilot. How long have you been a pilot? 10 years now. A decade. Never say 10 years, always a decade. Gotcha. If your business is 8 years old, you're close on a decade old. If a business is 5 years old, you're half a decade old. If your business is 12 years old, you're over a decade old. It sounds different. It has more gravitas. So you're a pilot who's been a pilot for a decade. How many hours have you flown? About 5,600. Close To 6,000 now. close on 6,000 hours. When I open a conversation, if I'm you, this is my opening intro. What's your name? Omondi Otiende. Hi, my name is Amonde. I'm a pilot, close on a decade of experience. I've got over 6,000 hours in the air, and I'd like to talk to you guys a bit about my new startup that's in logistics. Have I got your attention? Now I'm not a 6'4", well-dressed black guy. This works for personal branding and communication as well as it does for your business. You have to find a way to use language in a more creative way that it adds gravitas and real value, gives you a sense of substance. 자, 이렇게 같은 사람이라도 어떻게 자기소개를 하느냐에 따라 완전히 다른 사람으로 인식되게 할 수 있습니다. 저는 이걸 이제 self-framing이라고 표현하는데요. 발음 좀 괜찮았나요? 자기소개를 할 때는 항상 상대에게 각인되는 나의 프레임이 어떻게 만들어질지를 잘 고려하면서 해야 합니다. 저도 예전에 굉장히 중요한 자리나 중요한 모임에서 이 자기소개를 너무 못해서 후회했던 적이 정말 많아요. 반대로 어떤 중요한 자리에서 그 자리에 맞게 적절한 자기소개를 미리 준비해 가서 후회 없이 만족스럽게 제 스스로를 소개했던 적도 있죠. 그럼 확실히 사람들이 나를 대하는 반응에 차이가 납니다. 아마 여러분도 분명 한 번씩은 그런 경험 해보셨을 거예요. 그래서 우리는 어떤 상황에서든 자기소개를 항상 센스 있고 기깔나게 잘할 수 있도록 준비를 해놔야 돼요.
자, 지금부터는 제가 개인적으로 생각하는 가장 완벽한 자기소개 방법에 대해서 말씀드려 보겠습니다. 물론 이게 정답은 아니에요. 어떤 모임이냐, 어떤 상황이냐에 따라 전략을 조금씩 다르게 가져가야 할 때도 분명히 있는데, 그래도 특수한 케이스가 아니라면 대체로 어떤 인간관계 모임을 가든 제가 말씀드리는 대로만 하면 평균 이상은 할 수 있다는 거죠. 그러니까 그냥 저 믿고 제 말대로 하시면 됩니다. 제가 실제로 한 사교 파티에 가서 있었던 스토리를 예시로 들어드리면서 두 가지 포인트를 짚어드릴게요. 자, 이 두 가지를 기억해 주세요. 흥미로운 것 한두 개만 흘릴 것, 상황별 레파토리를 만들 것. 제가 최근에 한번 친구를 따라서 한 100명 정도가 왔던 어떤 사교 모임을 간 적이 있는데 정확히는 생일 파티였어요. 파티 주최자분이 무슨 중견기업 재벌 3세였나 그랬는데 본인 생일 파티라고 한남동 쪽에 한 카페를 통째로 대관해서 지인들 그리고 지인의 지인들을 막 초대한 그런 자리였는데, 이제 그러니까 제 입장에서는 저를 데려간 제 친구 빼고는 다 처음 보는, 모르는 사람들이 많은 그런 자리였던 거죠. 그래서 갔더니 그냥 카페처럼 테이블이 여기저기 막 놓여져 있고 이제 무작위로 테이블에 앉아서 서로 이야기하고 네트워킹하는 그런 느낌이었습니다. 저도 한 10명 정도가 쭉 둘러앉은 테이블에 앉아서 얘기하는 그런 상황이었어요. 자연스럽게 돌아가면서 자기소개도 하고 스몰톡도 하고 있는데 한 사람이 저에게 물어봅니다. 혹시 어떤 일 하세요? 그래서 제가 저는 사업이랑 유튜브 하고 있어요 라고 했죠. 그럼 상대는 여기서 바로 또 호기심이 생기겠죠. 유튜버세요? 무슨 유튜브 하시는 거예요? 그럼 이제 어떻게 되냐? 주변 다른 사람들도 다 저에게 이목이 집중됩니다. 자, 여기서 어떻게 해야 될까요? 저는 어떻게 했냐면 딱 웃으면서 그건 이제 좀 더 친해지면 말씀드릴게요 라고 하면서 살짝 한 발짝 뺐습니다. 이제 그러고 바로 옆에 있는 다른 사람한테 땡땡씨는 혹시 어떤 일 하세요? 라고 하면서 자연스럽게 다른 사람 이야기로 넘어가는 거죠. 자, 근데 여기서 중요한 게 내 얘기 하기 싫으니까 캐묻지 마 이런 느낌이 아니라 이렇게 여러 사람 다 같이 있는데 내 얘기만 너무 길어지면 좀 그러니까 적당히 넘어가자, 다른 사람 얘기도 일단 좀 들어봐야지 라는 느낌으로 자연스럽게 토스하는 겁니다. 그러면 거기 앉아있는 대부분의 사람들은 이제 제가 뭔 사업을 한다는 건지 무슨 유튜브를 하는 건지 궁금해서 미쳐버립니다. 머릿속에 탁 박히는 거예요. 뭐가 박히냐? 저 새끼는 이따 무조건 따로 말 걸어야겠다. 그리고 그러고 나면 여지없이 나중에 한 명씩 따로 저한테 말 걸러 옵니다. 이미 거기서부터 프레임은 저한테 넘어온 거예요. 왜냐면 상대가 나한테 흥미를 느끼고 먼저 말을 걸러 오는 것이기 때문이죠. 사실 제가 그렇게 큰 유튜버도 아니고 대단한 사업을 하는 것도 아니지만 딱히 거짓말을 하지 않고도 살짝 흥미를 유발하게만 말함으로써 이런 상황을 만들 수가 있는 겁니다. 그럼 저는 여기서부터 여유롭게 상대가 궁금해하는 질문에 천천히 하나씩 답하면 됩니다. 저 아까 유튜브 하신다고 하셨는데 혹시 어떤 유튜브 하시는 건가요? 제가 하는 유튜브 컨텐츠는 이제 인간관계론 그리고 인간관계 처세술 이런 걸 주제로 하고 있어요. 우와. 그럼 구체적으로 인간관계에 어떤 내용을 하시는 거예요? 예를 들어서 지금 땡땡씨가 이렇게 저한테 말 걸러 오신 것도 다 제 인간관계 기술이 들어간 거예요. 이렇게 말하면 같이 막 웃습니다. 그리고 그러면서 분위기도 풀어지고 쉽게 친해지는 거죠. 그리고 또 이렇게 재밌게 이야기를 하다가 상대가 만약에 그런데 어쩌다가 이런 인간관계에 관한 내용으로 유튜브를 시작하게 되셨어요? 라고 물어보면 그때는 또 이제 조금은 진지하면서 깊은 이야기, 저만의 철학과 가치관 그리고 제 인생 스토리에 대해서 이야기할 수도 있겠죠. 이런 식으로 자연스럽게 완급 조절을 하는 겁니다. 우리가 주로 맞닥뜨리는 보통의 인간관계 상황에서는 상대에게 은근한 궁금증을 심어주는 것이 가장 완벽한 자기소개 방법이라고 저는 생각합니다. 그러니까 일반적인 상황에서 자기소개를 할 때는 대놓고 내가 얼마나 괜찮은 사람인지를 바로 어필하는 게 아니라 내가 갖고 있는 요소 중에 가장 흥미롭고 호기심을 불러일으킬 만한 것 한두 개만 살짝 흘려주는 거죠. 왜냐면 특수한 경우를 제외하고 대다수의 상황에서는 자기소개를 한답시고 나 혼자 계속 떠들 수가 없단 말이죠. 한 10초에서 30초 이내에 간단하게 소개해야 되는 게 대부분의 상황인데, 이때 내가 갖고 있는 정보 중에 가장 흥미로운 걸 살짝만 말하고 끝내면 사람들은 진짜 더 궁금하다 라고 생각하고 이후에 사람들이 나에 대해 알아가기 위해 따로 찾아옵니다. 더 대화하고 싶어서. 그때 이제 천천히 나에 대해 스토리텔링할 기회가 생기는 거죠. 그리고 이런 식으로 상대가 질문할 만한 내용을 미리 예상해서 그에 대한 답변도 미리 준비해두고 계속해서 상대가 흥미로워할 만한 답변을 내놓는 겁니다. 보통 다 나오는 질문이 비슷비슷해요. 어딜 가나 똑같은 질문이 반복됩니다. 그렇기 때문에 예상 질문과 그에 대한 답변도 미리 준비해갈 수가 있는 거죠. 자, 근데 여기서 중요한 게 뭐냐?
아니라 내가 흘릴 흥미로운 거 한두 개를 잘 정하는 겁니다. 자, 보시면 유튜브랑 사업 한다 그러면 보통 대다수의 사람들이 궁금해합니다. 그래서 제가 이거 두 개 말고도 다른 것들도 하는 게 좀 있는데 그것들은 대중적으로 사람들의 흥미를 끌만한 것들이 아니기 때문에 이 두 개만 먼저 찝어서 얘기를 하는 거예요. 자, 이것처럼 여러분도 본인만의 흥미로운 거 한두 개를 잘 정해야 합니다. 물론 이제 저처럼 유튜브 같은 거는 좀 특수한 케이스긴 하지만 여러분도 잘 생각해 보시면 본인만의 흥미로운 것을 찾으실 수 있을 겁니다. 뭐 예를 들어서 누군가는 운동을 오래 해서 특정 운동을 엄청 잘하거나 몸이 엄청 좋을 수도 있고, 누군가는 노래를 잘 부를 수도 있고, 누군가는 흥미로운 사업을 하고 있다던가 카페나 바를 운영하고 있다던가 스포츠 동호회나 독서 모임을 운영한다던가 특정 흥미로운 취미나 특기가 있다던가 할 수 있겠죠. 아, 나는 아무리 생각해도 흥미로운 게 하나도 없는데 라는 생각이 드시나요? 그럼 지금부터라도 만들어. 자, 그리고 여기서 중요한 게 있어요. 이 흥미로운 거 한두 개를 정할 때는 확률적으로 대다수의 사람들이 궁금해할 만한 것으로 선정해야 된다는 겁니다. 예를 들어서 제가 가지고 있는 것 중에 저를 소개할 수 있는 요소들을 몇 개만 나열해 볼게요. 자, 이렇게 저를 소개할 수 있는 요소들이 몇 가지 있다고 해볼게요. 자, 그러면 여기서 어떤 걸 말하느냐에 따라 사람들이 흥미로워하고 호기심을 가질 확률이 각각 다르다는 거죠. 예를 들어서 유튜버 같은 경우에는 제 경험상 100명 중 95명 정도가 흥미를 가지고 호기심을 가질 만한 요소더라고요. 사업 같은 경우에는 100명 중 90명 정도가 흥미를 가지고요. 이렇게 뭐냐에 따라 대중적으로, 일반적으로 불특정 다수의 사람들이 흥미를 가질 확률이 있더라고요. 근데 타우성가님, 저 확률 수치는 어떻게 알죠? 라는 궁금증이 혹시 드시나요? 별로 안 드나요? 궁금증이 들죠? 자, 그 확률을 알 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 바로 직관과 통찰력, 그리고 경험을 통한 빅데이터. 만약에 여러분이 타고나기를 직관과 통찰력이 좋다고 자신하시면 그냥 여러분이 생각했을 때 사람들이 흥미로워할 만한 걸 고르시면 됩니다. 근데 그게 좀 자신이 없으시면 그냥 절대적으로 많은 숫자의 사람을 만나보는 수밖에 없습니다. 100명의 사람과 만나서 얘기해본 사람보다 1000명의 사람과 만나서 얘기해본 사람이 측정하는 이 확률이 훨씬 더 정확해지겠죠. 뭐 저 같은 경우는 직관력이 뛰어난 케이스긴 한데 장난이고, 저는 절대적으로 많은 숫자의 사람을 만나보면서 경험을 통한 빅데이터로 감을 잡았습니다. 그래서 사실 화술이든 인간관계든 결국 기승전 경험인 겁니다. 자, 근데 이 자기소개를 하는 방식은 뭐 사람마다 가지각색이고 어떤 자기소개를 해야 하는지도 상황에 따라 다 달라집니다. 뭐 1분 만에 간단하게 해야 되는 경우도 있고 10분, 20분, 30분 동안 서로 티키타카를 주고받으면서 길게 풀어서 소개해야 되는 경우도 있죠. 예를 들면 정신없는 회식 자리나 술자리 같은 곳에서 자자, 새로 들어온 우리 신입사원 타우성가씨 자기소개 좀 해보세요. 뭐 이런 상황에서 자기소개를 해야 되는 경우에는 짧고 임팩트 있게 10초 내로 해야겠죠. 그런데 1대1 소개팅 자리에서는 뭐 시간 제한이 있는 것도 아니기 때문에 천천히 서로 질문하고 말을 주고받으면서 대화의 흐름에 따라 조금씩 자기소개를 길게 풀어서 하게 되겠죠. 그러니까 그때그때 상황에 따라 적절한 자기소개 방식을 취할 수 있어야 한다는 겁니다. 나에 대해 소개하라고 하면 몇 시간 동안도 할 수 있어야 하고 몇 분 안에 핵심만 짚어서 할 수도 있어야 된다는 거죠. 여러분이 현재 하고 있는 일, 여러분의 장단점, 라이프스타일, 취미나 여가 활동, 관심 분야 또는 여러분의 인생 스토리에 대해서 과거부터 현재까지 어떤 과정을 겪어왔고 그 과정의 결과물은 무엇이 있으며 지금 나는 무엇을 하고 있고 앞으로는 어떤 목표를 향해 가고 있는지 명확하게 스토리텔링을 할 줄 알아야 합니다. 그리고 그 스토리텔링에 일종의 서사도 만들 줄 알면 더욱 좋고요. 이런 것들이 나만의 자기소개 레파토리가 되는 겁니다. 이게 지금 여기 다 들어가 있는 거예요. 여기도 보시면 이게 사실은 다 설계된 레파토리의 일부인 거죠. 어쨌든 그래서 항상 상황별로, 길이별로 나눠서 여러분만의 자기소개 레파토리를 딱 만들어 놓으시면 됩니다. 일반적으로 저는 한 3가지 정도의 상황을 고려해서 레파토리를 만드시면 충분하다고 생각하는데요. 첫 번째는 불특정 다수의 사람들과 만나는 경우인데요. 뭐 사교 파티, 동호회나 동아리 첫 모임, 과 동기나 입사 동기 첫 OT 같은 상황에서는 짧고 굵게 10초에서 30초 내로 나의 가장 흥미로운 점만 한두 개 흘리는 자기소개 레파토리를 준비해 놓으시면 좋습니다. 아마 실생활에서는 이 레파토리를 활용할 상황이 가장 많을 거예요. 두 번째는 1대1로 1시간 이상 같이 있는 경우. 예를 들면 소개팅 또는 특정 선배나 후배와의 밥약속 뭐 이런 경우가 있을 텐데요. 이런 상황에서는 두 가지식으로 현재 내가 어떤 것들을 하고 있는지에 대해서 먼저 소개를 간단히 하고 그 다음에 꼬리에 꼬리를 무는 질문들을 서로 천천히 주고받고 티키타카를 하면서 서로에 대한 자잘한 정보들 그리고 현재까지 이르기에 나의 스토리를 전개하는 레파토리를 만들어 놓으시면 됩니다.
세 번째는 3명에서 5명 정도의 소규모 모임일 때, 예를 들어 친구의 건너 친구들과 모인 술자리라거나 아니면 비즈니스적으로 소수의 사람들 소개받는 자리라거나, 이런 경우에는 첫 번째의 경우와 두 번째의 경우를 하이브리드로 섞어주시면 됩니다. 처음에 자기소개를 할 때에는 10초에서 30초 내로 간단히 소개를 하고, 이후로 다 같이 대화를 주고받고 나누면서 하나씩 나에 대한 디테일한 정보들을 풀어나가는 거죠. 이렇게 세 가지 상황에 따라 적절한 자기소개 레파토리를 한번 메모장에 쫙 작성해보세요. 스마트폰에 저장해놔도 좋고요, 따로 컴퓨터에 문서로 작성해놔도 좋습니다. 저는 실제로 예전에 저만의 레파토리를 만들어서 적어놓고 어떤 모임을 나가든 어떤 사람을 만나든 만나기 전에 그 자기소개 레파토리를 한번 쭉 훑고 외워서 나갔습니다. 자, 이 정도만 준비하셔도 웬만한 인간관계 만남에서 여러분이 자기소개를 하는데 막힘이 없으실 거예요. 그리고 이렇게 준비해둔 레파토리대로 자기소개를 하는 경험을 반복해서 하다 보면 나중에는 정말 툭 치면 따다닥 나올 정도로 내 머릿속에 완전히 정리돼서 기억하게 될 겁니다. 또 그 중에서도 내가 어떤 자기소개를 하고 나에 대한 어떤 요소를 말했을 때 사람들이 좋아해주고 관심 가져주고 흥미를 가지는지 점점 더 명확해질 거예요. 그럼 그 포인트는 나의 시그니처 자기소개 레파토리로 항상 가져가면 됩니다. 그리고 살아가면서 나라는 사람이 계속 발전하고 변화를 하니까 그에 따라 조금씩 수정할 부분은 수정하고 주기적으로 업데이트를 해주면 되는 거죠. 물론 그렇다고 모든 모임에 나갈 때마다 이렇게 치밀하게 준비해갈 필요는 없어요. 너무 그렇게 살면 또 피곤하잖아요, 그죠? 좀 긴장 풀고 마음 편히 나갈 수 있는 모임도 있어야죠, 당연히. 근데 적어도 내가 그 모임에 잘 보이고 싶은 사람이 있다거나 마음에 드는 이성이 있다거나 또는 꼭 친해지고 싶은 친구나 선배, 후배가 있다면 치밀하게 이런 것들을 준비하면 좋겠죠. 그 누구도 아닌 나를 위해서요. 제가 앞에서 말씀드렸죠. 자기소개는 어떻게 하느냐에 따라 내 운명을 바꿀 수도 있다고. 실제로 이렇게 치밀하게 자기소개를 준비해서 어떤 모임을 갔을 때 결국 내가 원하는 시나리오대로 흘러가고 사람들이 나에게 관심을 가져주고 내가 친해지고 싶은 사람들과 친해지잖아요? 그럼 그것만큼 짜릿한 게 없습니다. 그 어떤 게임이나 술, 도박보다도 훨씬 짜릿하고 훨씬 재밌는 경험이 될 거예요. 그리고 그런 경험이 반복되면 반복될수록 나의 자존감은 엄청나게 높아지고 나의 인생이 풍요로워지고 내 주변에는 좋은 사람들로 넘치게 되고 내가 하는 일들도 잘 풀리기 시작하고 내 운명이 바뀌기 시작합니다. 자, 근데 이 레파토리, 스토리텔링 속에는 반드시 나만의 세계관이 있어야 합니다. 결국 이 자기소개를 포함한 화술의 최종 목적이 뭐냐면 상대를 나의 세계관으로 끌어들이는 거거든요. I get so many cards and letters from people all over the country saying, Bob, what should I do if I'm in the middle of a painting and I decide I don't like it, or God forbid it goes sour? Well, I don't like to start off with something you haven't already done, so let me show you what you can do at home if you're not happy with a painting and if it's not going just the way you want it. You know, over and over again I say, we don't make mistakes, we have happy accidents. So today, let's have a happy accident and see what we can make out of it. One of the questions I get asked quite frequently, what if I do a tree and decide I don't like him? Or maybe I'll make him taller. Watch here, watch here. Maybe you want to make his tree taller. All you have to do is touch and come right back over the top of him. See here? And you just paint a bigger tree right over the top. We don't make mistakes. We have happy accidents. And you have a brand new, beautiful tree that easy. We're just going to push all those nice evergreens right on back. Now, if you happen to get some of it down in here, who cares? We'll end up turning that into reflections. We don't make mistakes. We have happy accidents. Just don't worry about it. Learn how to use what happens. Look at that. See, let all those things come down. Right now it looks like a mess. But when we turn that into reflections, then it's going to be spectacular. Because you can do anything. See? Look how pretty that is. See there? Got all those beautiful, beautiful little reflections. And see what happens. As you paint, you'll see all kind of things happening on your canvas, and very soon you learn to use all these beautiful little things that happen. I think in one of the earlier shows I mentioned, we don't make mistakes. We have happy accidents.
지금 어떤 생각이 드셨나요? 이 화가분의 철학이 굉장히 와닿지 않았나요? 제가 굉장히 좋아하는 밥 로스라는 화가분인데 옛날에 우리나라에서는 밥 아저씨로 유명했거든요. 저는 옛날에 이 영상을 본 이후로부터 제 인생에서 발생하는 모든 실수와 흑역사들을 굉장히 의연하게 받아들일 수 있게 됐습니다. 저의 사고관 그리고 제가 인생을 대하는 태도를 완전히 바꿔줬어요. 그만큼 한 사람의 철학이나 세계관이라는 것은 엄청난 영향력이 있다는 거죠. You don't have to know how to make a movie. If you truly love cinema with all your heart and with enough passion, you can't help but make a good movie. You don't have to go to school. You don't have to know a lens, a 40 and a 50 and a fuck all that shit. Crossing the line, none of that shit's important. If you just truly love cinema with enough passion and you really love it, then you can't help but make a good movie. We have a little mantra that me and the crew have been doing for a long time, where it's where we say, "Okay, we've got it, but we're going to do one more." And why are we going to do one more? And then the whole crew screams out, "Because we love making movies," and we do. And by the way, everyone does it with no embarrassment. Like No, everyone's you scream in. it at the top of your lungs. Everyone's in. Action! Cool, let's do it one more time. Why? Because we love making movies. People talk about, wow, you've had such success and it's just been so overnight and whatever. Well, whatever success I've got has come after like 8 years of just nothing working out. Well, what happened basically was, it's at around 22, 23, I decided, well, you know what, I'm gonna make ready. a film. Yeah, I'm ready. All right? So I started making this movie. I came up with the idea for a short film that I was going to shoot, and then I shot on it for like about a couple of weekends and thought, well, hell, film's kind of cheap and everything like that. Why don't I just shoot it like a feature? So I just started shooting it that way, and I'm going to make a feature. I'm going to make a 16mm feature, black and white, and it'll be cool. I ended up working for like 3 years on this movie, and I was financing it from working at a video store. So what means was like I would like get like $200 or so, and then we'd go off and shoot for the weekend, and then we'd run out of money, and then I would like go back to work again, and then like eventually I would just keep piecing it together. And what you would do is when you'd rent equipment from a rental house, if you rent it on Friday, you have it all weekend. It's kind of this one-day rental, and you have to return it Monday morning. So you would just Shoot like burn crazy. your. I mean, you would just like get old before your time trying to like shoot all weekend long and give the stuff back. But I had so little money that I couldn't even process this footage. All right, that I was in. That's way too expensive. So eventually, I ended up after like about 3 years, I ended up like starting processing some of the footage and starting seeing exactly what I had. And guess what? What? I did not have You at had no all what I movie. thought I had. All right, it was. How really, was it different? It was. It was amateurish. Yeah. It was real, and not in a charming way either. And, It had no charm. and no charm at all. Now, there were good things about it. I mean, you could tell I made it. Yeah. People who knew me could look at, well, that's a Quentin Quentin made movie. that, Yeah, yeah. that has my You've spirit. had that It has from my day one personality. then. Yeah. But the thing is, though, it was like this was going to be the thing that like set me up, and I'd worked 3 years on it. I was able to look at it in a realistic way after being horribly depressed for a little bit, but only a short little bit, was the fact that, well, this was my film school. I mean, I actually, instead of like going to school and paying a ton of money to be allowed to use some of their crappy equipment, all right, I actually went out and actually tried to make a feature film. All right, now I failed. It was guitar picks when I was finished. But when I looked at the footage, now all the stuff I did the first year, which was all the story stuff, all right, sucked. All right, but the stuff that I did like the last couple of months, that Had wasn't so something. bad. Yeah. 저는 이걸 보고서도 나중에 진짜 영화를 하나 만들어야겠다 라고 진심으로 생각을 할 수 있게 됐습니다. 원래 제가 굉장히 어렸을 때부터 꿈만 꿨던 것 중 하나가 영화 감독이었거든요. 그런데 솔직히 영화 감독이라는 것을 어떻게 하면 할 수 있는지 어떤 루트나 정보도 아예 모르고 엄두도 안 났기 때문에 감히 생각조차 하지 못했던 건데 이 영상을 보게 된 순간 그냥 하면 되는 걸까? 라는 생각을 처음으로 하게 됐고, 제가 공대 출신인데 전공도 아니었고 학원을 다니지도 않았고 어디에서도 단 한 번도 배워본 적도 없는 영상 편집을 그냥 시작하게 됐어요. 그래서 지금 이렇게 유튜브도 시작할 수 있게 된 거고요. 요즘에는 영상 촬영에 대해서도 독학으로 공부를 하고 있습니다. 이 모든 것들이 제가 쿠엔틴 타란티노의 철학과 세계관에 빠져들었기 때문에 가능했던 일인 거죠.
이렇게 본인만의 분명하고 특색 있는 철학과 가치관이 녹아들어 있는 세계관을 갖고 있는 사람들은 주변 사람들을 본인의 세계관으로 끌어들이게 됩니다. 어느새 주변 사람들은 그 사람이 중요하게 생각하는 것을 중요하게 생각하게 되고 그 사람의 가치관까지 물들게 되죠. 저는 이것을 영역전개라고 표현하는데요. 네, 주술회전에 나오는 그 영역전개 맞습니다. 영역전개는 주술회전이라는 작품에서 등장인물이 쓸 수 있는 기술 중 최강의 기술입니다. 주변의 공간을 본인에게 유리한 특수한 영역으로 만들고 상대를 그 안으로 끌어들이는 것을 영역전개라고 하는데요. 이 영역전개를 펼친 캐릭터는 그 영역 안에서만큼은 가장 강력한 힘을 갖는다는 설정이 있죠. 領域展開無料空所 마치 이 주술회전이라는 만화 속 기술처럼 잘 짜여진 레파토리와 스토리텔링은 주변 사람들로 하여금 내 영역, 내 세계관에 들어오게 하는 듯한 효과가 있습니다. 아마 여러분도 분명 주변의 특정 사람으로부터 굉장히 오묘한 경험을 한 번씩은 해보셨을 거예요. 특정 사람과 있을 때 내가 마치 다른 사람이 된 것 같은 기분이 든다거나 꼭 저 사람이랑만 있으면 대화의 내용과 깊이가 달라지는 것을 느낀다거나 또는 그 사람 앞에만 가면 평소에 내가 갖고 있는 생각과 가치관, 말투와 언행이 전부 바뀌었던 경험이 있으실 거예요. 그건 바로 그 사람에게 영역 전개를 당했기 때문이라고 저는 생각합니다. 그 사람의 세계관에 빠지게 된 거죠. 마치 제 세계관에 빠져들어서 지금 여기까지 영상을 보고 계신 여러분처럼 말이죠. 그래서 보통 잘 만들어진 게임이나 영화에서도 처음 시작할 때 뭘 하는지 아세요? 바로 세계관을 보여줍니다. 그래야 게임을 하는 사람들, 영화를 보는 관객들로 하여금 빠져들고 몰입하게 할 수 있거든요. 우리가 게임을 켜는 순간 첫 화면으로 뜨는 것은 보통 게임의 세계관을 담은 시네마틱 영상입니다. 영화 또한 본격적인 스토리가 시작되기 전에 먼저 영화의 세계관을 직간접적으로 보여주는 것이 일반적이죠. 이때 이 세계관을 얼마나 흥미롭게 만드는지가 게임과 영화의 흥행성패를 가릴 정도로 매우 중요합니다. 사람도 마찬가지예요. 나의 세계관을 얼마나 짧은 시간 안에 잘 표현하느냐에 따라 주변 사람들이 나에게 빠져드는 정도가 달라진다고 생각합니다. 그래서 저는 결국 모든 인간관계는 영역 전개 싸움이라고 생각해요. 나를 흥미로운 사람으로 인식하게 하는 영역 전개, 나를 친해지고 싶은 사람으로 생각하게 하는 영역 전개, 나를 가치 있는 사람으로 느끼게 하는 영역 전개, 내가 중요하다고 생각하는 것을 중요하게 생각하는 영역 전개. 일단 한번 상대가 나를 흥미로운 사람, 친해지고 싶은 사람, 가치 있는 사람으로 인식하고 나면 그 뒤로부터는 사실 너무나도 쉬워지거든요. 그러니까 내가 나 스스로에 대해 잘 알고 상대로 하여금 나를 흥미로운 사람, 친해지고 싶은 사람, 가치 있는 사람으로 인식할 수 있도록 본인의 스토리텔링을 명확하게 할 줄 아는 것이 모든 인간관계의 시작인 겁니다. 이걸 제대로 할 줄 모르면 어떤 화술이나 기술들을 배워도 하등 쓸모가 없다고 생각해요. 저는 가끔 보면 자기소개를 할 때 항상 본인을 별거 아닌 듯이 말하는 사람들이 있어요. 습관적으로 그냥 자기소개를 대충대충 하는 거죠. 그러면 타인들도 그 사람을 별것 아닌 사람으로 생각합니다. 그게 뭐 의식적으로 무시하고 그러는 게 아니라 그냥 무의식에서 각인이 돼버리는 거예요. 아, 쟤는 뭔가 별 볼 일 없는 놈 같다 라고. 내가 스토리도 딱히 없고 지금 내가 어떤 목표가 있는지도 모르겠고 지금 다니고 있는 직장이나 하고 있는 일에도 별로 뜻이 없고 뭐 취미나 관심 분야도 딱히 없고 그러면 너무 당연하게도 어딜 가나 시시한 사람 취급을 받을 수밖에 없는 거죠. 이게요, 되게 중요한 게 연애가 안 되는 이유는요, 내가 나를 좋아하지 않기 때문이에요. 아버지의 꿈은 아들을 의사로 키우는 거였어요. 그래서 저를 이과를 보냈고 억지로 고등학교 때 이제 이과를 선택하게 하셨어요. 자, 문제는 뭐냐면 수학을 너무 못해서 반에서 성적이 한 50명 중에서 24등 정도 했거든요. 네네. 이 성적 가지고 의대 가기 쉽지 않잖아요. 성적표가 나올 때마다 아버지가 저를 패셨어요. 네가 성적이 부족한 거는 의욕이 부진한 탓이고 의욕 부진은 매로 다스리면 된다라고 하시면서 줄기차게 패셨는데, 그러다 보니까 학교에 가서 제 표정이 늘 울상이었던 거죠. 그러니까 제가 항상 참 되게 슬프게 생각하는 게 뭐냐면, 가정폭력은 학교폭력으로 이어져요. 그러니까 집에서 막 이쁨 받고 막 이렇게 자존감 막
뿡뿡인 아이가 학교에 가서 기죽어 있어 지내진 않아요. 근데 제가 집에서 늘 맞고 구박받고, 그리고 저는 내 꿈은 문과에 가는 거였는데 아버지의 꿈은 의사고, 이 괴리를 좁힐 수 있는 방법이 없는 거예요. 늘 저는 이 상태에서 늘 우울했었고, 학교 가서 이렇게 울상을 짓고 있으니까 애들이 이제 놀리기 시작하고 20살 넘어가니까 내가 독립을 하게 되잖아요. 그러니까 문제는 뭐냐면 20대가 돼도 여전히 저의 자존감이 살아나지는 않더라고요. 그때 제가 시작한 게 영어 공부였어요. 저는 군대에 있을 때 혼자 영어 공부를 했고, 복학해서 군대에서 혼자서 독학으로 영어 공부를 했는데 얼마나 실력이 늘었는지 궁금해서 나간 게 전국 대학생 영어 토론 대회였고요. 거기서 2등상을 탑니다. 중요한 건 이렇게 해서 내가 영어를 잘하는 사람이 되고 나니까요, 인생이 확 바뀌었어요. 왜 바뀌냐면, 왜 나는 나를 좋아할 수 있는 근거가 필요했어요. 근데 그게 영어 공부였고, 영어를 잘해서 내가 전국 대학생 영어 토론대회 나가서 2등상을 타고, 내가 다니는 대학에서 토익 1등이었거든요. 그 전까지는 제가 연애가 한 번도 안 됐거든요. 소개팅, 미팅, 꽈팅, 도합 20번 연속 차인 기록을 가지고 있는데, 그 다음부터는 연애가 되는 거예요. 그럼 제가 영어를 잘하겠다고 해서 갑자기 소개팅에 나가서 제가 이번에 전국 대학생 영어 토론대회 나와서 2등상을 타고 이런 얘기 하진 않잖아요. 그럼 차이죠. 근데 다만 영어를 잘하게 되고 나니까 내가 나를 좋아할 수 있는 근거가 생겼고, 내가 너무 멋진 놈이라는 어떤 자신감이 드는 거예요. 그러니까 그 다음에 깨달았어요. 누군가를 좋아하고 타인도 나를 좋아해 줄 수 있는 건 내가 나를 좋아할 때, 내가 나 자신을 좋아할 때 남도 나를 좋아해 줄 수 있는구나 라는 생각이 들었고, 그래서 이 자기개발이라는 게 뭐 책 읽고 운동하고 동기부여 영상 보고 그런 게 아니라, 어딜 가든 시시한 취급받지 않고 흥미로운 사람이 될 수 있도록 내가 나를 좋아할 수 있는 근거를 만들고, 나만의 철학과 가치관을 만들고, 나만의 취미랑 관심 분야도 만들고, 여러 방면에서의 지식도 키우고, 나만의 레파토리와 스토리를 만드는 것, 이게 저는 자기개발이라고 생각합니다. 그 과정에 있어서 이것들은 도구인 거죠. 이걸 만들기 위한 도구. 이게 생기면 어떤 사람을 만나도, 어떤 모임을 가도, 어떤 사회생활 중에도 나를 표현하는 것이 어렵지 않게 되고, 누군가와 관계를 맺고 시작하는 것이 수월해지게 됩니다. 대학교를 들어가서 새내기 OT를 갔을 때 30초 안에 깔끔하게 자기소개를 끝낼 수도 있고, 회사 면접에서 1분 동안 면접관들의 이목을 끄는 자기소개를 할 수도 있습니다. 좋아하는 이성과의 만남 혹은 소개팅 자리에서 30분 동안 자연스럽게 티키타카 하면서 나의 스토리를 흥미롭게 풀어내는 것도 가능해지고, 군대에서 선임과 근무를 설 때 몇 시간 동안 재밌는 썰과 함께 유쾌하게 시간을 보내는 것도 가능해집니다. 심지어는 수백, 수천 명을 움직일 수 있는 사람이 되기도 합니다. ゲストをご紹介させていただきます。皆様、スクリーンにご注目ください。どうもよろしくです。西野です。すみません、お座りください。社会出るわけですよね、ここから皆さん。で、社会出たら当然なんていうんですか、コミュニケーションみたいなのを取らなきゃいけない。コミュニケーションって一体本質何なのかっていうと、自分が喋りたいっていうことよりも相手が何を求めてるかっていうことを、事前にこう察してですね、多分あの人はこういうことを言ってほしいんじゃないかなとか、こういうリアクションをしたら相手の人すごく喜ぶんじゃないかなっていう、空気を読みながら、生きていかなきゃいけないことはもう分かりますよね。でだ、今オープニング映像でなんかすごいなんか大スターが出てくるみたいな感じですごく煽ってくださって、現代の革命家が出るぞみたいな感じで煽ってくださいましたよ。そしてもうスーパースターが出るみたいな感じで煽られたもんですから、僕もやっぱりこのオープニング映像を作られた方のことを思ってね、舞台袖からもう本当にどうもって出てくるずに、なんかこうスターが出てきましたよみたいな感じでこうやって出てきたのにもかかわらず、皆様のパラパラの拍手で、これでいいのかって話なんですよ。そしてオープニング映像を作った人はどういう盛り上がりを見せたらもうこの場がいいんじゃないかって考えた上で映像を作ったのかっていうのは、大体わかりますよね。でもう一つだ、もうこれもう終わるんですって、卒業式が。もうこのまま、もう今日この瞬間あと10分か15分ぐらいで皆さんのこの近代の時間が終わっちゃうんですって。このまましれーっとね、卒業式のこの雰囲気しれーっと終わっちゃっていいのかっていう問題がありますよね。皆さんには2つの選択がある。
パラパラの拍手でキングコング西野を迎え入れるのか、それとも全員立ち上がって男はのぶとい声を出し、女はキャーキャーキャーキャー黄色い声援を出し、指笛鳴らせるやつは鳴らし、大いに盛り上がってもう一回このゲストスピーカーを迎え入れるのか、この2つの選択肢があるんです。どっちだっていいですよ。僕はどっちだっていいですよ。もう皆さんの人生ですから好きなようにしてもらっていいですよ。このまましれっと卒業式終わってしまうと僕は何の問題もないよ。どっちだっていいです。というわけで、登場やり直します。もう一回いきましょう。お願いします。 VTR。